الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، અગરચે અનોખી મજલિસ છે આ જમીરાત, પણ જેવી રીતના આપણી વાત થઈ હતી શરૂ કરું છું, જે ટૂંક તારીખ આશુરાના બાદ ચાલુ થઈ શામ સુધી થોડું થોડું કરીને ફ્રેન્ચીમાં પઢું છું, જેથી આપણા બચ્ચાઓ અને આપણા નવયુવાનો પણ સમજે, આપણે પણ સાંભળે જે કોઈ વાર સાંભળતા નથી એ તારીખને, અને ત્યારબાદ મારી મજલિસ અને તમારા વક્તને બરખાસ્ત કરીશ. Bismillahirrahmanirrahim. De la procession des captifs jusqu'à Koufa par ordre d'Ibn Ziyad. Omar ibn Saad resta jusqu'au lendemain d'Ashura, 11e jour du mois à Karbala. Il ramassa les cadavres des soldats morts de l'armée de Yazid, s'acquitta de la prière de la mort pour eux et les enterra. Qu'ils soient tous maudits un par un éternellement. Quant à Hussein ibn Ali et ses compagnons, il les laissa tels qu'ils avaient été massacrés ignoblement le jour d'avant. Sur le champ de bataille, délaissés dans la poussière de ce désert brûlant et sec, reposant dans leur sang séché. L'ordre du départ fut finalement donné. Tous se mirent en marche pour se diriger vers Koufa. Les captifs et les prisonniers avaient une triste figure, pitoyable et misérable, dans cette procession effrayante et terrible. Omar ibn Saad ordonna à ce que les femmes, les sœurs et les filles de Imam Hussein ibn Ali fussent placées sur les chameaux, sans palquin. Elles étaient en tout environ 20 femmes et 250 enfants. L'imam Ali ibn al-Hussein avait ce jour-là, selon les dires, yani Chota Imam, 22 ans. Et son fils Imam Muhammad Baqir alayhi salam avait à peine 3 ans. Et tous deux s'étaient trouvés inévitablement et malheureusement dans la tragédie de Karbala. Mais grâce et louange infinie à Dieu omnipotent qui les préserva de tout mal. À part cela, il y avait aussi 12 garçons de la famille de Bani Hashim qui se trouvaient parmi les captifs. Quand les femmes passèrent devant le cadavre décapité de l'imam Hussein ibn Ali, de ses frères et de ses fils et de ses compagnons, elles commencèrent à pleurer et à hurler. Elles se giflaient de souffrance tant était profonde leur douleur, et elles voulaient suffoquer de tristesse pour l'impuissance qui les empêchait d'aller se jeter sur les corps mutilés étant aimés de l'imam Hussein et les autres pour les enterrer proprement et décemment selon les rites islamiques. Mais l'armée de la Yazid ne laissa pas les Ahl Bayt enterrer leurs martyrs. Abu Makhnaf et Azdi racontent, parmi toutes ces femmes, ce que Zainab bint Ali, fille illustre de Fatima Zahra, prononça en voyant le cadavre de son frère bien-aimé Imam Hussein alayhi salam, reste à jamais dans mon esprit. Appello nauhoche, pello marasyoche je Karbala ni andar ma janabe Zainab paira che 11 દિવસે. Bibi Zainab dit,
Ô Rasulallah, ô Muhammad, ô mon grand-père, que les salutations des anges célestes te parviennent. C'est Hussein, ton fils, qui vient de succomber avec un corps sanglant et des membres découpés çà et là, pendant que tes filles ont été capturées et fit prisonnier de cette manière indigne et irrespectueuse. Je porte ma plainte à toi, ô Seigneur, mais aussi à Muhammad et Mustafa, et Ali et Murtaza, et Fatima Zahra, et Hamza, le Seigneur des martyrs. Ô mon grand-père, ô Muhammad, c'est ton fils Hussein qui est tombé dans ce désert pendant que le vent souffle sur sa personne, et qu'il a été tué par les mains des bâtards. Ô chagrin, ô misère, ô quelle épreuve! Aujourd'hui, mon grand-père, le prophète de Dieu vient de laisser ce monde-ci. Ô vous les compagnons et sahabis de Muhammad, venez et voyez par vous-même ce qu'on a fait avec la progéniture de Muhammad et Mustafa, avec ses Ahl al-Bayt, et comment ces enfants ont été pris comme des captifs et des prisonniers. Janab Zainab ajoute, ô Muhammad, ô Rasulallah, tes filles ont été prises comme prisonnières et ils ont tué ta progéniture. Le vent souffle de la poussière sur leurs cadavres et personne n'est là parmi les musulmans pour les enterrer. Oh Muhammad, c'est ton fils Hussein qui est là. Il a été décapité pendant qu'on pillait aussi ses vêtements et ses habits. Que mon père soit sacrifié pour celui qu'on a massacré avec ses compagnons. Que mon père soit sacrifié pour celui qu'on déchira les cordes de ses pavillons. L'historien dit, je jure que toutes les personnes présentes se mirent à verser des larmes. L'imam Zainul Abidin alayhi salam raconte, quand ce jour fatal et néfaste arriva, et que mon père, mes frères, mes oncles, mes cousins et les compagnons de mon père furent tous tués et massacrés, et que les femmes de ma famille étaient en train de pleurer et de gémir, alors qu'on les emmenait à traîner comme des esclaves prisonniers. Esclaves, je vis les cadavres mutilés et décapités qui étaient encore restés dans la poussière de ce champ de bataille funeste. Personne ne les avait enterrés. Il semblait qu'ils allaient rester ainsi éternellement. Cette pensée m'était insupportable et suffocante. Je sentais mon âme qui était sur le point de lâcher mon corps physique pour s'envoler vers le royaume des morts. Je sentais qu'il allait exploser de douleur. Ma tante Zainab, en voyant ma grande peine, me dit, « Ô toi qui es l'unique survivant de mon illustre grand-père, et celui de ma mère, et celui de mon père, pourquoi es-tu si triste, prêt à quitter et délaisser ce monde terrestre ?» Ma tante reprit la parole et me confia d'une voix maternelle et sérieuse, « Que toute cette tragédie ne te tue point de douleur, mon fils. C'est une promesse, un pacte que l'envoyé de Dieu fit avec Hussein, ton père bien-aimé, et ton cher oncle Hazrat Aboul Fazl. Dieu omnipotent demanda aussi un pacte de ces hommes vils que tu vois autour de toi, mais ils ne le savent point. Par contre, les anges du ciel connaissent parfaitement ton père. Et ils ramasseront ses os dispersés çà et là, et enterreront ses cadavres sanglants, martyrisés et sanctifiés. Ils mettront ensuite un signe pour le sépulcre de ton illustre père Sayyid al-Shohada, dont la marque ne sera jamais vieillie, ni ne disparaîtra tant que durera ce monde terrestre. ત્યારબાદ જનાબે ઝૈનબ ચોથા ઇમામને એક અવનીરની વાત બયાન કરે છે. શું કહે છે? Le passage des jours et des nuits ne nuira pas à ce sépulcre. વર્ષો વટાઈ જશે પણ કોઈ પણ હુસૈન મારા ભાઈનો જે કબર છે એને મિટાવી નહીં શકે. Et tous les futurs tyrans et dictateurs
essaieront de le détruire, mais en vain ils ne pourront jamais le détruire. À chaque fois, il subsistera encore plus glorieusement et encore plus splendidement que dans les temps passés. Cette prédiction est une prophétie qui était uniquement pour la connaissance de la famille de l'envoyé de Dieu, et seuls eux y étaient au courant. Depuis ce jour, plus de 1400 ans ont passé, et nous voyons que cette prophétie a été réalisée pleinement et inévitablement, et que ce sépulcre, et de même le sépulcre du vaillant frère de ce glorieux imam, le sépulcre de Hazrat Abbas alayhi salam, subsiste encore plus glorieusement que jamais, et des milliers de personnes vont rendre visite à ces sépulcres. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. મોહતરમ, આની અંદરમાં ઘણી વાર અગર 1300 ans બોલાવી નાખવામાં આવે તો અજબ ના થાજો. આ કિતાબ છે નુફુસુલ mahmum, કે જે છે આપણા મહાન આલિમે દીન અલ્લામા કુમ્મી લખ્યા છે, જેનો ટ્રાન્સલેશન ફ્રાન્સમાં કરવામાં આવ્યો છે. આખો ઈસ્તવાર શહીદ પર શહીદનો છે એની અંદરમાં, પણ આપણા પાસે મોકો નથી, એ માટે અશરે ઝૈનબિયા છે, તો આપણે ઈ બયાન કરશું જે આશુરા પછી બનાવ બન્યું છે. સલાવત પર મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. અઝીઝાને મોહતરમ, આ અશરા દરમિયાન જે છે આપણો સુજે જે હું ગઈકાલે બયાન કર્યો હતો એ હતું કે ઇન્સાન બીજા ઇન્સાનની સાથે કેવો વર્તાવ કરે. ખાસ કરીને આ જમાનાની અંદરમાં જ્યારે આપણા દુશ્મનો વધી ગયા છે, આ જમાનાની અંદરમાં જ્યારે દુશ્મન એના નારાઓને બુલંદ કરે છે, આ જમાનાની અંદરમાં જ્યારે દુશ્મનો આપણા દરવાજા સુધી પહોંચી ગયા છે, આપણે નિંદર ના કરે, એ જમાનાની અંદરમાં આપણને આપણો અખલાક અને આપણા કેરેક્ટર બીજાઓની સાથે કેવો રાખવું જોઈએ. એ જમાનો વટાઈ ગયો જ્યારે આપણે કહેતા હતા કે શિયાને શિયા સાથે કેવી રીતના જિંદગી કરવી જોઈએ. એ તો આપણે ઘણું બયાન કરી લીધા, એના ઉપર હવે પાછો આવવાની જરૂરત નથી. અગર જો આપણે એના ઉપર અમલ નથી કરતા તો આપણે એ યાદ રાખીએ કે કયામતના દિવસે એવું ના બને કે અહેલે બૈત કહી દે કે આ અમારા ચાહવા વાળાઓમાંથી નથી. હવે એ ચર્ચા છે કે આપણને બીજાઓની સાથે કેવી રીતના વર્તાવ કરવું જોઈએ કે જે આપણામાંથી નથી. આયા અલોકમને બારે નીકળીને મૂકી દેવું જોઈએ, બારે નીકળીને ફેંકી દેવું જોઈએ. અલોકમના સામે આયા અલોકમને ગારું દેવામાં આવે, બરાબર કહું છું, અલોકમના સામે, યા તો અલોકમના સામે બધા અખલાકથી પેશ કરવામાં આવે. ના અઝીઝાને મોહતરમ, આજે એક ચીજ બયાન કરવા ચાહું. એક ઘણા મહિના પહેલા એક રિવાયત હું બયાન કર્યો હતો અહીંયા કે જ્યારે રસૂલે ઇસ્લામનો લશ્કર જીતી અને મક્કામાં દાખલ થાય છે, ત્યારે એક મુસલમાન આગળ વધે છે અને બધા મુસલમાનોના વચમાં એલાન કરે છે. યાદ રહે કે એ ટાઈમે અબુ સુફિયાન હજી મુસલમાન નહોતો થયો, એના ફામી વાળા મુસલમાન નહોતા થયા, એના ઘણા ખાસ દોસ્તારો મુસલમાન નહોતા થયા. પણ જ્યારે મુસલમાનનો લશ્કર ગયો ત્યારે અલોકમ અબુ સુફિયાનના ઘરની અંદરમાં સંતાઈ ગયા હતા. જ્યારે એવો વખત થયો તો એક મુસલમાન આગળ વધ્યો, આગળ વધીને કહે છે અલ યૌમા યૌમુલ મલહમા, આજે રેવાંશનો દિવસ છે. આતાક કરો અબુ સુફિયાના ઘર ઉપર, આતાક કરો એના ફામી ઉપર, આતાક કરો, લોકોને ખતમ કરી નાખો કે લોકો આપણા ઉપર જુલ્મ કર્યા હતા. ઈ ટેમે અઝીઝાને મોહતરમ, મૌલાએ કાયનાત અમીર અલ મુમિનીન હઝરત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિ સલાતો વસ્સલામ, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ, આગળ વધે છે અને આગળ વધીને કે છે લા, ના એમ નથી, અલ યૌમ યૌમુલ મરહમા, આજે રહેમ કરવાનો દિવસ છે, રહેમ કરવાનો. જો મારા અઝીઝો, આ એક શબ્દ મૌલાએ કાયનાત
તારીખની અંદરમાં કેવી રીતના એનો અસર પહોંચાડે છે એ હું આજે બતાવવા ચાહું છું. આપણો પ્રોબ્લેમ શું હોય છે? આપણને ખપે કે આપણે જે કરે છે એનો ફ્રુઈ ડિરેક્ટ મરી જાય. એવું ના હોય અઝીઝાને મોહતરમ. ઝાડ આપણે ઉગાવી જાય એ આશા રાખીને કે અગર જો આપણે એના ફળ નહીં ખાય તો આપણી ઔલાદ ખાશે, અગર આપણી ઔલાદ નહીં ખાય તો ઔલાદની ઔલાદ ખાશે. મૌલાએ કાયનાત એની એક રિવાયતની અંદરમાં ઇરશાદ ફરમાવે છે. અમીર અલ મોમિનીન શું કહે છે? કોઈએ સવાલ કર્યો, યા અમીર અલ મોમિનીન, બતાવો અખલાકના પાયા શું છે, અખલાકના ફોન્ડાશિયો શું છે? તો મૌલાએ કાયનાત ફરમાવે છે અખલાકના બે ફોન્ડાશિયો છે, કે છે એક સખાવત અને એક રહેમ. સખી માણસ અને રહીમ માણસ જે છે એ ફોન્ડાશિયો રાખ્યો છે. કેના ફોન્ડાશિયો? અખલાકના ફોન્ડાશિયો. અગર આ બે ચીજ નથી તો એ માણસની અંદરમાં અખલાક નથી. ત્યારબાદ સવાલ કરવા વાળાઓ સવાલ કરે છે કે બતાવો યા મૌલા કે સખાવતનો સોમે શું છે? ભાઈ સખાવત એટલે શું? એટલે અમે કાલે અમારો બધું માલ લઈને દઈ દઈએ બધાને, અમારી ઔલાદને લઈને કપાવી નાખીએ ઇસ્લામ ઉપર, બસ આ જ છે સખાવત? સખાવતનો સોમે શું છે? અને એ આપણને કરબલા પર સમજાવે છે. એ અઝાદારો, આપણે કરબલાના વાકયાને સાંભળે છે તો ખરી, પણ એના સમજવા માટે આપણે કોશિશ કરીએ. મૌલાએ કાયનાત ફરમાવે છે કે સાંભળ, સખાવતનો સોમે જે છે એક સુરીર છે. એક સુરીર સખાવતનો સોમે છે કે તું કોઈના સામે સુરીરથી પેશ આવ, યાને સારા અખલાકથી પેશ આવ. જ્યારે તું કોઈના સામે આવ તો તે સામે વાળાને મજા આવે તારા સાથે વાતો કરવા માટે, એને મજા આવે તારા સાથે ચર્ચા કરવા માટે. આ પહેલું. અને ત્યારબાદ મૌલાએ કાયનાત ફરમાવે છે કે રહેમનો સોમે, રહેમનો સોમે યાને રહેમતની સૌથી ઊંચાઈ બીજાને માફ કરી દેવાની અંદરમાં છે. અઝીઝાને મોહતરમ, જ્યારે રસૂલનો લશ્કર ગયો તો હવે પુવાર રસૂલના હાથમાં હતો. તાકાત, કુવત અને કુદરત રસૂલના હાથમાં હતી. બધું રસૂલના હાથમાં હતો. અબુ સુફિયાનના તો થોરાક રહી ગયા હતા. અગર ખપત તો રસૂલ હુકમ કરત આ લોકોને કતલ કરી નાખવામાં આવત, ખતમ કરી નાખવામાં આવત, કોઈ બાકી જ ના રહ્યો હોત. પણ મૌલાએ કાયનાત કીધા લા અલ યૌમુલ મરહમા, આજે રહેમ કરવાનો દિવસ છે, આજે માફ કરી દેવાનો દિવસ છે. શું દર્શ આપ્યા આપણને મૌલાએ કાયનાત? કે સામે દુશ્મન છે, સામે આપણા પાસે એવા લોકો છે જે આપણા ધર્મની અંદરમાં નથી, મઝહબની અંદરમાં નથી. સામે એવા લોકો છે જે આપણી જાતના, આપણા રંગના નથી. સામે એવા લોકો છે જે આપણી ભાષાના નથી. સામે જેવા લોકો હોય એવા લોકો છે કે જે આપણા હુકુમતના નીચે કામ કરે છે, આપણા થકી આ લોકોને થોડીક રોજી પહોંચે છે. યા તો એવા લોકો છે કે જે આપણી ઇકોનોમી થકી જીવે છે, ઇકોનોમી થકી જિંદા રહે છે. હું આ દુનિયા અને આ દેશની વસ્તીના બારામાં વાત કરું છું. તો આયા શું એવો જમાનો આવી જાય કે આપણે આ લોકોની સામે તુચ્છથી વાતો કરે, આપણે આ લોકોની સામે ખરાબ જબાનથી વાત કરે, આપણે આ લોકોને જે છે દવાવ્યા કરે, આપણે જે છે આ લોકોની ભૂલોને માફ જ ના કરે. બસ આપણે આપણી તાકાત દેખાડે, અમે કાંઈક છે તમે કાંઈ નથી. તો બતાવો આયા એ લોકો આપણા તરફ સારો વિચાર રાખશે કે ખરાબ વિચાર રાખશે? જરૂરી છે આના બારામાં વિચાર કરવો અને સમજવું. અઝીઝાને મોહતરમ, ખરાબ અખલાક દુનિયાની અંદરમાં બહુ ઘણા એક્ઝામ્પલ છે જેના થકી જે છે મુસલમાનો હોય કે ખાસ કરીને આપણી ખોજા કોમ હોય જેને બહુ જ અઝિયત પહોંચાડવામાં આવી છે. કારણ કે એ વસ્તી, એ જે લોકલ વસ્તી હતી એના સાથે જે છે સારા વર્તાવ અને સારા અખલાકથી પેશ નહોતા આવતા. માફ કરી દેવામાં આવે એનો અસર ક્યારે છે તમને ખબર છે? અને મારી મજલિસને તમામ કહ્યું, જ્યારે મુઆવિયા ઇબ્ને અબી સુફિયાન હુકુમત ઉપર આવ્યો મલઉન 41 હિજરીમાં,
ત્યારે એ હુકમ કર્યો કે જ્યાં જ્યાં એની હુકુમત છે, જ્યાં જ્યાં મમલેકતે ઇસ્લામી છે, એ બધી જગ્યામાં મિંબર ઉપરથી ખુતબાએ જુમા બાદ નઉઝુ બિલ્લાહ ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ઉપર લાનત કરવામાં આવે. ઓબ્લિગાટોર બધા મિંબરો ઉપરથી. અને ત્યારબાદ મુઆવિયો લખે છે કે હું એ માટે એલાન કરું છું જેથી કરીને જેટ લોકો અતાને બુઢા છે, લોકો અલીની દુશ્મનીમાં મરે, જે બચ્ચા છે અલીના દુશ્મનીમાં મોટા થાય, અને જે આવનાર નસલ છે એના દિલમાંથી અલીની મોહબ્બત નીકળી જાય. મુઆવિયાનો કાગર છે બારામાં બધા ગુવેર્નરને કાગર મોકલતો તો મુઆવિયા. તો આ ફાર્મ્યુલે લેત્ર છે જે ગુવેર્નર લોકોને મોકલવામાં આવ્યું. ગુવેર્નર લોકો જે છે એના ઉપર અમલ કર્યા, એલાન કર્યા કે અલી ઉપર જુમાની નમાઝ બાદ લાનત કરવામાં આવશે. એક દિવસ ઉમર ઇબ્ને અબ્દુલ અઝીઝ બની મરવાનની ઓલાદમાંથી છે કે જે હિજરી સન 99 પોતે ખલીફો બન્યો. કારણ કે યઝીદ જન્મ વાસ્યું છે એના પછી એનો છોકરો ના લીધો તખ્ત, એટલે કોણ બની મરવાન હુકુમત ઉપર ચાલ્યા. જીનાસ્તી તે બની મરવાન ચાલ્યું, એની ઓલાદમાંથી ઉમર ઇબ્ને અબ્દુલ અઝીઝ. યાદ રાખજો, હિજરમાં ક્યારે ફતહે મક્કામાં એક શબ્દ બોલ્યા હતા ઇમામ અલી, અલ યૌમ યૌમુલ મરહમા, આજે રહેમ કરવાનો દિવસ છે. કેટલા વર્ષો વટાઈ ગયા. ઉમર ઇબ્ને અબ્દુલ અઝીઝ નાનો હતો, રમતો હતો. આની અંદરમાં એક બીજો પર ઇશારો કરીશ. રમતો હતો, રમતા રમતા એક છોકરો ઉભો થાય છે અને કે છે આજે મન થયું છે અલી ઉપર લાનત કરવાનું. મદીનામાં છે, મન થયું છે, જો તમે નાના છોકરાઓ, મન થયું છે નઉઝુ બિલ્લાહ અલી ઉપર લાનત કરવાનું. તો બધા છોકરા સાથે મળીને લાનત કરવાનું ચાલુ કર્યા મૌલાએ કાયનાત ઉપર. અહીંયાથી ઉમર ઇબ્ને અબ્દુલ અઝીઝનો પ્રોફેસર વટાતો હતો. એ પ્રોફેસર જે છે તકૈયાની હાલતમાં જે છે એક શિયા હતો. એ સાંભળે છે, કઈ બોલતો નથી, મસ્જિદમાં ચાલ્યું જાય છે. હવે વખત થાય છે મદ્રેસાનો, માસ્તરજી પાસે જવાનો. એટલે ઉમર ઇબ્ને અબ્દુલ અઝીઝ જાય છે મસ્જિદમાં એના ઉસ્તાદ પાસે દર્શ લેવાની. જ્યારે મસ્જિદમાં પહોંચે છે તો જોઈ છે ઉસ્તાદ એને પરાવા નથી માંગતો, નમાઝ પડે છે, ખૂબ પડે છે, આ પણ ડગતો નથી. છેલ્લે ઉમર ઇબ્ને અબ્દુલ અઝીઝ કહે છે મને એમ થઈ ગયું કે આજે એને મન નથી પડાવવાનું. પણ ઈ ટેમે જે છે આરે મલાજી તો નહોતી, એટલે એ નમાઝ વધારે પડતો હતો. એ કે તોય ના મૂકો, હું બેસીશ જ્યાં સુધી કે નમાઝ ખતમ કરે. છેલ્લે ઓલો ઉસ્તાદ પર નમાઝ ખતમ કર્યો. ઉમર ઇબ્ને અબ્દુલ અઝીઝ સલામ કરે છે, એ સલામનો જવાબ આપે છે ઉસ્તાદ. કે છે ઉસ્તાદ બતાવો, આજે મને દેખાઈ ગયું કે તમારો મૂડ નથી, મને પરાવાનો શું કામ? ઉસ્તાદ કે છે મને તો આજે તારો ચહેરો જોવાનો પણ પસંદ નહોતો. હુકુમતનો છોકરો છે કે છે કે ઉસ્તાદ એકદમ માન રાખતો હતો, એને એનો ઉસ્તાદ બહુ પસંદ હતો. કે છે એ માટે મને મન નથી તારો ચહેરો જોવાનું કે તું આજે પબ્લિકમાં અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ ઉપર લાનત કર્યો. તો ઉમર ઇબ્ને અબ્દુલ અઝીઝ કે છે એ તો કાયદો છે કે એના ઉપર લાનત કરવામાં આવે, અમે શું નવાઈની વાત કર્યા છે? એ કે બેટા તને એક વાત કહું, કુરઆનની અંદરમાં અલ્લાહ બદ્રમાં જે લોકો જંગ કર્યા હતા આ લોકોના વખાણ કર્યો છે કે આ લોકો ઉપર લાનત કર્યો છે? તો ઉમર ઇબ્ને અબ્દુલ અઝીઝ કે છે આ લોકોના તો વખાણ છે. સૌથી મહાન ગેરિયા હતા રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના, આ લોકો ઉપર તો અલ્લાહની દુરૂદ છે. તો પ્રોફેસર કે છે સાંભળ, તો અલી બદ્ર વાળાઓમાંથી હતો, તું લાનત શું કામ કરે છે? જો શું સવાલ કરે છે ઉમર ઇબ્ને અબ્દુલ અઝીઝ કેટલા વર્ષો બાદ કે છે હબો અલી પણ જંગે બદ્રમાં હતા? ઉસ્તાદ કે છે સાંભળ, હતા જ નહીં, પૂરી જંગ અલીએ એકલા લડ્યા છે. અગર અલી ના હોત તો મુસલમાન જંગે બદ્રમાં જીતત જ ના.
ઉમર ઇબ્ને અબ્દુલ અઝીઝ બચ્ચો છે, હજી નાનો છોકરો છે, કે છે બસ આજથી હું અલી ઉપર લાનત નહીં કરું. હુકુમતની ઔલાદ, બની ઉમૈયાની નસલ. પણ જો એક ઉસ્તાદ કેવી રીતના સમજાવે છે, અહીંયાથી એક ચીજ પણ જાણવાનું મળ્યું. આપણે જે છે આજ સુધી શું કર્યા, આપણે જ્યારે ધમાલ થાય છે, જ્યારે એકદમ ગરમ થઈ જાય છે, દોરા દોરી કરે છે દુનિયાની અંદરમાં, પણ કોઈ વાર વિચાર ના કર્યા કે આપણે જે છે આપણી ઓળખાણ દેવા માટે આપણે કોઈ પ્રોફેસર બને, કોઈ પોલિટિકની અંદરમાં કરે, કોઈ જે છે એવા કામ કરે કે જ્યાં ફંક્શન દેતા હોય કે જેના થકી આપણે જે છે આપણી કોમની માટે કઈ સારું કરી શકે, આપણે કાલે આપણી કોમનો બચાવ કરી શકે. ના, કાંઈ ના. હે દીકરા, ના ભણવું હોય તો ના ભણજે, બાપની દુકાન છે, કાલે આવીને બેસી જાજે, પૈસા ચાલુ થઈ જશે. હે દીકરા, કાંઈ વધારે જવાની જરૂરત નથી, આ બધા ડિપ્લોમ કઈ કામ નહીં આવે, છેલ્લે આ નોટ જ કામ આવશે. ત્યારે કોઈ છોકરી દેશે, નકર તો કોઈ છોકરી નહીં આપે, નકર તો પછી કોઈ કઈ કામ નહીં આપે, નકર તો પછી કોઈ તારું માન નહીં રાખે, નકર તો કોઈ તને સલામ નહીં કરે. આ જે છે આપણે આપણી ઓલાદની લાવાજ સેરવો કરે છે. અઝીઝાને મોહતરમ, આ ગલત છે, આ અહેલે બેતના શિખામણના ખિલાફ છે. ના, ભણાવો ઔલાદોને, એટલા સુધી પહોંચાડો કે લોકો સુધી આપણી ઓળખાણ પહોંચાડે અને ઇદાતીતે પહોંચાડે કે આપણે કોણ છે. સલાવાત પર મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ. જો આ પ્રોફેસર શિયા ના હોત તો ઉમર ઇબ્ને અબ્દુલ અઝીઝ ને કોણ બતાવત કે અલી કોણ છે? પ્રોફેસર કે છે કસમ ખા તો આજથી લાનત નહીં કરની, કે હું કસમ ખાઉં છું આ મસ્જિદમાં આજથી લાનત નહીં કરું. પોતે લાનત કરવાનું મૂકી દીધો. જરાક મોટો થયો, એક શબ્દ મૌલાએ કાયનાતનો અલ્યૌમ યૌમુલ મરહમા. જરાક મોટો થયો તો જાય છે પોતે મસ્જિદમાં નમાઝે જુમામાં, તો જોઈ છે કે એનો બાપ ખુતબો દેવા વાળો, એનો બાપ હતો ગુવેર્નર, એનો બાપ ગુવેર્નર મદીના, એનો બાપ ખુતબો આપે છે અને જુમાના ખુતબાને એટલો ફસાહતથી, એટલો સારી રીતના બયાન કરે છે. પણ છેલ્લે જ્યારે અલી ઉપર લાનત કરવાનો આવે છે તો મોઢામાં લરજ આવી જાય છે, ધ્રુજે છે દબાણ. એક બે ત્રણ વાર જોયો, પોતે હવે જવાન થઈ ગયો. એક વાર ઘરે આવે છે ને કે છે બાબા મને સમજ નથી પડતી, જ્યારે મને કોઈ કહે છે કે સૌથી સારો સ્પીક કરવા વાળો, સૌથી સારો પ્રવચન કરવા વાળો, સૌથી સારો ડિસ્કોર કરવા વાળો કોણ છે, તો હું કહું છું મારો બાપ છે, જે દુરજવા વગર ડિસ્કોર કરી શકે છે અને ખુતબે જુમા આપે છે. પણ બાબા એક ચીજ નથી સમજ પડતી, આખો ખુતબે જુમા તો તમે સરખી રીતના આપો છો, પણ જ્યારે અલી ઉપર લાનત કરવાની વાત આવે છે ક્યારે કેમ તમારી જીભ ધ્રુજી જાય છે? જો બાપ શું જવાબ આપે છે? બાપ કે છે દીકરા તને સાચી વાત ખપે છે કે હું તને કહું? એ કે હા. પણ બાપ કે શું બોલજે ના, નકર તો મને મારી નાખશે. એ કે ઠીક છે, કઈ નહીં બોલું, બતાવો શું છે. એ કે એ માટે મારી જીભ ધ્રુજે છે લાનત કરતા અલીને કે જ્યારે રસૂલે ખુદા ફતહે મક્કા પછી દાખલ થયા મક્કાની અંદરમાં, તો મુસલમાનોને ખપતું હતું કે આપણી નસલને ખતમ કરી નાખવામાં આવે. આજે આપણે અહીંયા હોત જ ના જીવતા. એ તો અલી ઇબ્ને અબી તાલિબનો રહેમ અને સખાવત છે કે આજે આપણે જીવતા છે ને આપણે બચી ગયા છે. તો મને એમ થાય છે કે આજે એ જ અલી જે એક દિવસ મારા ઉપર રહેમ કર્યો હતો, એ જ અલી જે મારી ઔલાદને બચાવ્યો, એ જ અલી જે મારી જાનને બચાવ્યો, આજે મને એ જ અલી ઉપર લાનત કરવું જોઈએ છે. અઝીઝાને મોહતરમ, કેટલા વર્ષ પહેલાની વાત, બાપ દીકરાને કરે છે એક નાનો રહેમ, જાન બચાવવા. મૌલાએ કાયનાત બારે નીકળે છે ઉમર ઇબ્ને અબ્દુલ અઝીઝ અને જો શું કે છે, ખુદાયા હું કસમ ખાઉં છું અગર જો મને મોકો મળ્યો તો હું અલી ઉપર લાનતને હરામ કરી નાખી. અલ્લાહ પણ જ્યારે કોઈ અહેલે બેત માટે દુઆ કરે છે તો એ દુશ્મનની પણ સાંભળી લે છે. હિજરી સન 99 યાને 60 વર્ષ પસાર થઈ ગયા ઈ મલઉન મુઆવિયાના ફતવાને. 60 વર્ષ પછી સુલેમાન ઇબ્ને અબ્દુલ મલિક ઇબ્ને મરવાન જે હુકુમત ઉપર હતો,
ઈ બીમાર છો ને મરવા પડ્યો. જો અલ્લાહ કેવું કરે છે અઝીઝાને મોહતરમ, અહેલે બૈતના નામથી કોઈ કઈ દુશ્મન પર કરવા માંગે તો અલ્લાહ કેવી સગવડ કરે છે. આ 60 વર્ષ સુધી લાનત કરવામાં આવે છે. જે બુઢા હતા એ મરી ગયા, જવાન હતા બુઢા થઈ ગયા, બચ્ચાઓ મોટા થઈ ગયા, બીજા બચ્ચાના બચ્ચાઓ 4 થી 5 જેનેરેશનો આવી ગઈ. એ બધી લાનતમાં મોટી થઈ છે. પણ જો અઝીઝાને મોહતરમ, અલ્લાહ જેને ઇજ્જત આપે છે એને કોઈ બે ઇજ્જત નથી કરી શકતો. હવે સુલેમાન ઇબ્ને અબ્દુલ મલિક જે છે એને હુકમ હતો કે એના મરવા પછી એનો ભાઈ યઝીદ ઇબ્ને અબ્દુલ મલિકને પોતાનો હેરીથી અને રૂઆ કરાર દે. પણ મરવા પહેલા એને ખબર ના શું થાય છે. પોતે એના વકીલને બોલાવે છે અને કહે છે મને મારો જે છે વસિયતનામો છે એ બદલાવું છે. કે છે શું લખવું છે? એ કે મને મારા ભાઈને કાઢી નાખવું છે હેરીથીમાંથી, અને મારા ચાચાનો દીકરો ઉમર ઇબ્ને અબ્દુલ અઝીઝ છે મને ખપે છે કે પોતે મારા પછી ખલીફો થાય. अल्लाह पासे શું કીધો તો ઉમર ઇબ્ને અબ્દુલ અઝીઝ, ખુદાયા અગર મોકો મળ્યો તો હું અલી પરથી લાનતને કઢાવી નાખીશ. અલ્લાહ પણ એ મોકો આપી દે છે અને ઉમર ઇબ્ને અબ્દુલ અઝીઝ જે છે સુલેમાન ઇબ્ને અબ્દુલ મલિકના મરવા પછી બાદશાહ થાય છે. હવે જો એ જ બની ઉમૈયાની ઔલાદ, એ જ બની મરવાનની ઔલાદ, એ જ કચ્ચા દુશ્મન મૌલાએ કાયનાતના. પણ જ્યારે એનો બાપ એને કીધો અલીએ એકવાર આપણા ઉપર રહેમ કર્યો છે તો હવે પોતે ભૂલતો નથી. જ્યારે એ બાદશાહ અને ખલીફો નોમે થાય છે તો ઉમર ઇબ્ને અબ્દુલ અઝીઝ મિંબરે રસૂલ ઉપર ચડે છે, મદીનાના મિંબર ઉપર ચડે છે, ઉપર આવીને કહે છે અસ્સલામુ અલૈકુમ યા અય્યુહલ મુસ્લિમૂન જમીઅન વ રહમતુલ્લાહિ વ બરકાત. બધા જવાબ આપે છે અને કહે છે કે એ બાદશાહ હાથ બલંદ કર કે અમે તારી બૈઅત કરે. તો ઉમર ઇબ્ને અબ્દુલ અઝીઝ કહે છે મારી બૈઅતનો એક કોન્ડિશન છે, આજથી કોઈ પર અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ ઉપર લાનત નહીં કરે. સલાવત પર મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ. 60 વર્ષ પછી 60 વર્ષ લાનતના ફતવા, એના પહેલા 40 વર્ષ હિજરતને, એટલે 100 વર્ષ પછી એક ફ્રાઝનો ફળ મૌલાએ કાયનાતને મળે છે. અને આજે અગર જો મૌલાએ કાયનાત ઉપર લાનત બંધ થઈ હોય તો આ ઉમર ઇબ્ને અબ્દુલ અઝીઝ મલઉન છે. એ માણસ મલઉન છે, મરવાન છે. તો એ મૌલાએ કાયનાતના કરેલા એક એહસાનનો બદલો પોતે આપે છે. અઝીઝાને મોહતરમ, આપણે પણ આ દર્શ લઈએ મૌલાએ કાયનાત પાસેથી કે આપણે પણ અગર રહેમ કરીશું, આપણે પણ સારા અખલાક વાપરશું, આપણે પણ સારી રીતના વર્તાવ કરશું બીજાઓની સાથે, લોકોની સાથે સરખી રીતના જિંદગી અને સારી જિંદગી બતાવશું, તો શાયદ આપણે ના તો આપણી ઔલાદ, ઔલાદના તો ઔલાદની ઔલાદ, એકને અગર જો આપણા કામ થયેલા રહેમને, આપણા સારા કારાકતરને, આપણાથી થયેલું કઈ સારું સોશિયલ કામ એકને અગર યાદ રહી ગયો તો એક ઉભો થઈને પણ આપણી હિફાજત કરી શકશે. આ છે દર્સે અહેલે બૈત. આપણે શું ઇમામે હુસૈન આશુરામાં જ્યારે ખંજરે શિમર એમના ગરદન ઉપર છે, શિમર એકવાર જનાબે મુખ્તારના સામે રોતા રોતા કહે છે મુખ્તાર મને એક વાર એકદમ પેટ ભર્યું હુસૈન ઇબ્ને અલી ઉપર. કે તને પેટ ભર્યું મલઉન? કે હા એક વાર. કે ક્યારે? કે જ્યારે હું ગરદન ઉપર છરીને રાખ્યો તો જોયો હુસૈન ઇબ્ને અલી કઈ બોલે છે. મને એમ છું કે વખતે પોતે બૈઅત કરવા માંગતો હશે, તો હું મારા કાનને એના હોઠ પરખે રાખ્યો તો હું સાંભળ્યો કે હુસૈન ઇબ્ને અલી કહેતા હતા ખુદાયા આ મારી નાનાની ઉમ્મત છે, મને નથી ઓળખતી એટલે તું એ લોકોને માફ કરી દે. ભાઈઓ, આ છે અહેલે બૈતનો દર્શ જે આપણા સુધી પહોંચ્યો છે. હવે આપણે આ હરોજના એક એક અખલાકની વાત સાંભળીને ઘરે જઈને આપણે પોતે આપણા નફ્સની સવાલ કરે કે આયા અમે આ અહેલે બૈતના શિયા છે કે બીજા કોઈ અહેલે બૈતના શિયા છે.
એ આપણો જે છે devoir de maison છે ઘરે જઈને. અઝાદારો, કેટલો જુલમ થયો અહેલે બૈત ઉપર. જ્યારે ઇમામે ઝૈનુલ આબેદીન અલૈહિસ્સલામ એની બહેન સકીનાના સરને ઊભા કરે છે અને જોઈ છે કે હવે રૂહ કબ્ઝ થઈ ગઈ છે, આવાજ બુલંદ કરે છે, ઇન્ના લિલ્લાહિ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન. એ ફૂફી જાન, એ માર રબાબ, હવે મારી બહેન સકીના દુનિયામાં બાકી નથી. અઝાદારો, જનાબે રૂબાબ જે છે માથાને પીટવા લાગે છે, એ બેટા ઝૈનુલ આબેદીન, અરે કરબલામાં મારા સગાર, શામની અંદરમાં મારી સકીના, એ બેટા ઝૈનુલ આબેદીન, અરે આજે મારી ગોદને ઉજાડી દેવામાં આવ્યો. અરે ઇમામે ઝૈનુલ આબેદીન કે છે, મારા બાપ, અરે સબર કરો, અલ્લાહને સબ્ર પસંદ છે. એ આઝાદારો, હવે યઝીદને જાણ કરવામાં આવે છે કે હુસૈનની દીકરી સકીના અરે શામના કૈદખાનાની અંદરમાં ગુજરી ગઈ છે. યઝીદ પૈગામ મોકલાવે છે કે મારા તરફથી ગુસ્લ દેવા વાળીઓ આવશે, મારા તરફથી કફન પર આપવામાં આવશે. અરે કફનનું નામ સાંભળવું હતું. જનાબે ઝૈનબ કે છે, એ બેટા સૈયદે સજ્જાદ, અરે મારા સકીનાને એના બાપના કાતિલનો કફન ના આપજે. અરે જેનો બાપ કરબલાની અંદરમાં અરે બેગોરો કફન દફન કરવામાં આવ્યો, અરે સકીનાને યઝીદનો કફન ના મળે. જનાબે ચોથા ઇમામ કહે છે, અરે મારી બહેન સકીનાને તારો કફન નથી ખપતો, એને પોશાકની સાથે જ દફનાવવામાં આવશે. યઝીદ કહે છે, યઝીદ પૈગામ મોકલાવે છે, એ અલી ઇબ્ન અલ હુસૈન, અરે સકીના બહુ છેટેથી આવી છે, અરે એના જીસમમાં લોહી અને જખમ છે, અરે કબૂલ કર કે સકીનાને ગુસ્લ દઈ અને નવરાવવામાં આવે અને ત્યારબાદ એને દફન કરવામાં આવે. એક રિવાયત એમ લખે છે કે ચોથા ઇમામ માને છે ગુસ્લ દેવા વાળી ઓરતો આવે છે કેદખાનાની અંદરમાં, જનાબે સકીનાના ગુસ્લની માટે તૈયારી થાય છે. એ આઝાદારો, જ્યારે ગુસ્લ દેવાનો ટેમ આવે છે, ગુસ્લ દેવા વાળીઓ અરે એકદમ ચિલ્લાઈને રોવા લાગે છે, એકદમ ગિર્યા કરે છે. ચોથા ઇમામ સવાલ પૂછે છે, બતાવો આટલું બધું રોવાનું શા કારણે? કે છે અલી ઇબ્ન અલ હુસૈન, અરે ગુસ્લ દેવા માટે બદન ઉપરથી કપડા કાઢવા જો, પણ હાય તમારી બહેન સકીના એટલું બધું જખમ છે કે કપડા ગોશ સાથે ચોટી ગયા છે. એ અલી ઇબ્ન અલ હુસૈન, અરે ગુસ્લ નહીં દઈ શકાય કે કપડા નીકળતા નથી. ઇમામે ઝૈનુલ આબેદીન અરે આગળ વધે છે, હાથેથી ખોદેલી કબરને અરે જનાબે સકીનાને ઉપાડે છે. એ બહેન સકીના, આજ હાલતમાં તને મોકલાવો છો ત્યારે નાના રસૂલે ખુદા અને દાદી ફાતિમા ઝહરાની મુલાકાત કર તો શિકાયત કરજે. એ દાદી, મારે એટલો માર્યો કે સકીનાના હાડકાઓ તૂટી ગયા. હે દાદી, એટલો જંજીરથી મારવામાં આવ્યો કે સકીનાનો લોહી અને ગોશ બારે નીકળી ગયો. હે આઝાદારો, ચોથા ઇમામ અલૈહિસ્સલામ જનાબે સકીનાને ઉપાડી અરે કબરના નજદીક આવે છે. એકાએક કબરમાંથી બે હાથ બારે નીકળે છે. એ બેટા અલી, મારી દીકરી સકીના મને દઈ દે.
અરે જ્યારથી હું શહીદ થયો છું મારી છાતી ખાલી છે એના ઉપર કોઈ સુવાવાળો નથી દે હુસૈનને એની સકીના કે કબ્રની અંદરમાં સુકૂનથી સૂઈ શકે ઝૈનુલ આબિદીન હુસૈનનો પુરુષોત્તમે તારી મહેલ અલા લઅનતુલ્લાહિ અલલ કૌમિઝ ઝાલિમીન